नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां, मामला गुजरात राज्य का है। गुजरात नशा मुक्त राज्य होने के बावजूद भी यहां नशा धड़ल्ले से चल रहा है। जी हां, मामला गुजरात के वडोदरा जिले आमोदर गांव की तीर्थ जल सोसाइटी का है, जहां युवा लड़के लड़कियां रात भर नशे में धुत रहते हैं और पार्कों में बैठे रहते हैं, उल्टियां पार्कों में करते रहते हैं और एक दूसरे के घर भी आना जाना करते हैं और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए चोरी जैसे संगीन अपराधों को भी अंजाम देते हैं। जी हाँ, जैसे बाइक चोरी करना व अन्य घटनाओं को भी अंजाम देते हैं, जिसका सबूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसको आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस संबंध में सोसाइटी की RWA का कहना है कि हमारी सोसाइटी में कुछ गंभीर और गैरकानूनी गतिविधियां देखी जा रही हैं, जिनका हम विरोध करते हैं। देखिए आप, ये शातिर चोर किस तरीके से बाइक चोरी कर रहे हैं और कैसे ये ग्रिल के ऊपर चढ़ रहे हैं और चढ़ने के बाद किस तरीके से ये बाइक को उठाकर चोरी करते हैं और ग्रिल के ऊपर डालते हैं। जी हाँ, इस तरह की वारदात इस सोसाइटी के अंदर की जा रही है। ये कौन लोग हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये सब कैमरे में कैद हो गया है। इसीलिए प्रशासन से गुजारिश है कि इस संबंध में ज़रूर संज्ञान लें और इस पर कार्रवाई तुरंत करने का प्रयास करें। ब्रोकरों द्वारा मकान मालिकों की अनुमति के बिना कुछ फ्लैट मकानों और कुछ मकान मालिकों की जानकारी के बिना या उनकी स्पष्ट अनुमति के बिना किराए पर देते हैं, जो सोसाइटी के हित में नहीं है। साफ शब्दों में कहा जाए तो गैर कानूनी है। जी हाँ, ब्रोकरों द्वारा मकान ऐसे किराएदारों को दिया जा रहा है जिनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया जाता और स्टूडेंट बताकर किराए पर रख लिया जाता है, जिसमें कुछ मकान मालिक ऐसे हैं जो यहाँ नहीं रहते। मकान की चाबी सिर्फ ब्रोकर के पास ही रहती है। ब्रोकर अपनी मर्जी से उन मकानों को किराए पर देते हैं। इस तरह के सभी मकान मालिकों को 3 महीने पहले नोटिस दिया गया था, मगर अभी तक ब्रोकरों व मकान मालिकों ने ऐसे किराएदारों से मकान खाली नहीं कराया है। जी हाँ, इसलिए RWA द्वारा इस नोटिस के माध्यम से सभी संबंधित मकान मालिकों को अंतिम चेतावनी दी गई है कि वे तत्काल प्रभाव से ये कदम उठाएं और मकान खाली करवाएं, ताकि सोसाइटी में शांति बनी रहे और सभी सुरक्षित रहें। जी हां, आपको बता दें कि नोटिस में क्या लिखा था। नोटिस में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि अविवाहित किराएदारों को मकान देना तुरंत बंद करें। दूसरा नंबर पर लिखा है कि वैध किराया समझौता यानी रेंट एग्रीमेंट और अनिवार्य पुलिस सत्यापन यानी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। तीसरा लिखा है कि बिना लाइसेंसधारी ब्रोकरों द्वारा मकान किराए पर देने की गतिविधि को तत्काल रोकें। किसी तरह का कोई भी इस तरह का किराएदार न रखें जो बिना लाइसेंसधारी ब्रोकरों द्वारा मकान किराए पर दिया जा रहा है। जी हाँ, अशांत धारा और अन्य लागू धाराओं को पूर्ण तरीके से इस एग्रीमेंट में शामिल किया जाए और उसका पालन करें। इसके साथ साथ RWA का कहना है कि यदि इस नोटिस के बाद भी सोसाइटी के नियमों का पालन नहीं किया गया तो सोसाइटी द्वारा पुलिस विभाग, आयुक्त कार्यालय और अन्य संबंधित विभाग के समक्ष एक लिखित शिकायत दर्ज की जाएगी, जिसके सभी कानूनी परिणामों के लिए मकान मालिक और शामिल ब्रोकर ही पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। सोसाइटी का इसमें कोई रोल नहीं होगा। सोसाइटी सिर्फ़ और सिर्फ शिकायत करेगी मकान मालिक और शामिल ब्रोकर्स के लिए। जी हाँ, आइए अब आपको मिलवाते हैं कुछ स्थानीय निवासियों से जो इस विषय पर मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और इस समस्या को मीडिया के सामने रख रहे हैं। तीर्थल सोसायटीनो एक मेम्बर भी छूँ અને જે કમિટી બનાવી છે કમિટી મેમ્બર પણ છું। હવે અમારી સોસાયટીમાં વિદેશી લોકોને જેવા તેવા લોકો બહુ ભાડે રહેતા હતા, એનાથી અમે હેરાન થઈ ગયા હતા।
એટલે અમે 90 દિવસ 4-5 મહિનાથી નવી કમિટી બનાવીને અમે નિયમો બધા લાગુ કર્યા હતા. 90 દિવસ પહેલાં બધાને નોટિસો આપી હતી મોડેથી, અને લેખિતમાં પણ આપી હતી. ઠરાવ પસાર કર્યા હતા અમારી સોસાયટીએ, અને એની અંદર 90 સ્પષ્ટ બહુમતીથી 90 દિવસની અંદર ટાઈમ આપેલો મકાનો ખાલી કરવાનો, પણ એ લોકોએ હજુ મકાન ખાલી કર્યા નથી. અમુક લોકો હજુ ખાલી નથી કર્યા મકાનો, અમુક લોકોએ ખાલી કર્યા છે, પણ આવા લોકોના લીધે અમે બહુ હેરાન થઈ ગયા છીએ. અને બીજે આ બેટલર લોકોના લીધે છે જેવા તેવા કૃત્યો પણ થાય છે. અહીંયા રાતે મોડા સુધી જાગવું, ધમાલ મસ્તી કરવી, મ્યુઝિક પાર્ટીઓ કરવી, આવું બધું કરતા હોય છે, જેના કારણે સોસાયટીનો શાંતિભંગ થાય છે અને ફેમિલીવાળાઓને રહેવા માટે પણ હેરાન થવું પડે છે. આખી રાત ફર્યા કરે લોકો. હવે એમાં કોણ ચોર છે, કોણ સાવકાર છે અને કોણ ભાડુઆત છે. અગાઉ પણ 2 ચોરીઓ થયેલી છે, જેના કારણે અમને બહુ હેરાન થઈ ગયા છે. અને આવા મકાનમાં નાના છોકરા પણ હેરાન થાય છે. એટલા માટે કમિશનરનો હુકમ ભંગ થાય છે. તો મહેરબાની કરીને આના તરફ સરકાર યા પોલીસ કોઈ બી ધ્યાન દોરે એવી અમારી લીગલી એક્શન લે એવી અમારી વિનંતી છે. સવિનય જણાવવાનું છે, હું તીર્થજળ સોસાયટીમાં રહું છું, મકાન નંબર 49માં. અમારી સોસાયટીની અંદર અમે ઓગસ્ટ મહિનાથી નવી કમિટી બનાવી છે, અને એની અંદર સોસાયટીના જેટલા બી રહેવાસી છે એ કોઈને પણ તકલીફ ના પડે એ પ્રમાણે અમે અમારી આયોજન પ્રમાણે ધીરે ધીરે બધી સુવિધાઓ કરી રહ્યા છે. આટલી સારી સુવિધા આપ્યા પછી પણ અમે સોસાયટીની અંદર ઓક્ટોબર મહિનાની અંદર એક મિટિંગ થઈ હતી અમારી, જેમાં સોસાયટીના મેજોરિટી સભ્યો હતા, અને એની અંદર એવું નક્કી થયું હતું કે ભાઈ બેચલર્સને આપણે મકાન નથી આપવાનું. તો અમુક મકાન માલિકોએ એવું કીધું કે ભાઈ અમને તમે થોડોક સમય આપો. તો અમે એમને છે ને 3 મહિના સુધી એટલે 90 દિવસનો સમય આપ્યો હતો, અને એ જે સમય આપ્યો હતો એની અંદર એ લોકોને સ્ટુડન્ટોને બેચલરોને મકાનો ખાલી કરાવવાના હતા. તો અત્યાર સુધી એ લોકો કઈ પ્રકારની કોઈ એક્ટિવિટી નથી કરી રહ્યા. સ્ટુડન્ટોને પૂછીએ છીએ તો સ્ટુડન્ટો એવું કહે છે કે અમને તો મકાન માલિકે કીધું જ નથી ખાલી કરવાનું. તો સોસાયટીની અંદર એમના પોતાના મકાન છે, અમે લોકો પડોશી છે, તો એ ભાડવતને કેમ આટલો સપોર્ટ કરે છે ખબર નથી પડતી. તો મહેરબાની કરી અને જેટલા બી મકાન માલિક છે એ સર્વને નમ્ર વિનંતી કે એમનું મકાન જે સ્ટુડન્ટોને આપેલું છે એ ખાલી કરાવી દેજો. અને હા, બીજું ખાસ જણાવવાનું એવું હતું કે જે તે લોકો મકાનોમાં જે સ્ટુડન્ટ રહે છે, બેચલર્સ રહે છે, એ લોકોને રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ કે પોલીસ વેરિફિકેશન નથી કરેલું. કદાચ સોસાયટીમાં 1 કે 2 મકાનવાળાએ કરાયેલું હશે, તો એ લોકોને પણ એગ્રીમેન્ટ કર્યું હોય કે ના કર્યું હોય, એમને બેચલરોને તો ખાલી કરવા જ પડશે. સોસાયટીની અંદર નાની નાની છોકરીઓ રહે છે, અને ખબર નથી પડતી કે આ બળવત છે, બહારનો છે કે ચોર છે, કશી જ ખબર નથી પડતી અમને. અમે આખો દિવસ નોકરી ધંધા પર રહીએ છીએ, બરાબર, અને અહીં ક્યારે શું થઈ જાય શું કહેવાય એવું છે નહીં. એટલે જણાવવાનું એવું હતું અમારે કે જે સોસાયટીની કમિટીએ અને મેક્સિમમ મેમ્બરોએ જે અમારો સોસાયટીનો ઠરાવ બુકની અંદર સહી કરેલી છે, અને એ લોકો જે સંમત થયા હતા બહુમતી તરીકે, તો એ પ્રમાણે એમને મકાનો ખાલી કરાવવા જ જોઈએ. અને આ જે રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ વગરના, ભાડા કરાર વગરના જે છોકરાઓ રહે છે, બરાબર, એમાં મકાન માલિકોને તો ખબર જ નથી હોતી કે એમના મકાનમાં કોણ રહેશે. તો દરેક મકાન માલિકને બી નમ્ર વિનંતી કે હવે જે નવા ભાડવતને આપે મકાન, તો મહેરબાની કરી અને ફેમિલીને જ આપે, અને ફેમિલીની અંદર બી આવીને રૂબરૂ મળે પછી મકાન ભાડે આપે. અને રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ બનાવ્યા વગર કોઈએ મકાનની પોઝેશન સોંપવું નહીં. સોસાયટીની અંદર એમને એમનું એગ્રીમેન્ટ અને પોલીસ વેરિફિકેશન કમ્પલસરી જમા કરાવવું પડશે. હું નિકુંજ પટેલ 26 નંબરના મકાનમાં રહું છું. અગાઉ આપને મિટિંગમાં નક્કી કરેલ ઠરાવ કે બેચલરોને સદંતર મકાન ખાલી કરાવવા, એ 3 મહિનાનો ટાઈમ આપ્યો હતો, પણ કોઈએ મકાન ખાલી કરાવ્યા નથી.
હવે એ મકાન કેમ ખાલી કરાવવાના હતા, જે સ્ટુડન્ટો બેચલરો રહેતા હતા એ એમની રહેણી કરની જે અમને ફેમિલીને હેરાન કરતી હતી, જેમ કે રાત્રે મોડા સુધી જાગવું, પાર્ટીઓ કરવી, દારૂ પીવો, છોકરીઓ સાથે પાર્ટીઓ કરવી અને ઘણી બધી એવી પ્રવૃત્તિઓ હતી કે જે આ ફેમિલી રહે છે એમને તકલીફ પડતી હતી. અને લેટ નાઇટ રાતે 2, 3, 4 વાગ્યા ગમે તે પાર્ટીનો કોઈ ટાઈમ નક્કી હોતો નથી. અને મકાન માલિકોને આ જાણ વારંવાર કરવામાં આવી હતી પણ એનો કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી. એટલે અને જે મકાનો ભાડે આપેલા છે એના ભાડા કરાર પણ નથી અને કમિશનર સાહેબનો જે જાહેરનામાનો ભંગ કરેલ છે એવું વારંવાર અમે કહેવા છતાં પણ એનું કોઈ અમલ થયું નથી. અમારે પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ જાણ કરેલી કે આ મકાન માલિકો ભાડા કરાર વગર આ મકાન ભાડે આપે છે તો તે અને એમાં કોઈ કાસ્ટ પણ જોતું નથી. મુસ્લિમો અને બીજી કોઈ અન્ય જ્ઞાતિનાઓ પણ મકાનમાં રહે છે. કોણ રહે છે એ પણ મકાન માલિકને પોતે ખબર હોતી નથી અને એક મકાનમાં 10, 12 જણ રહે છે અને આ બહુ ગંભીર સમસ્યા છે પણ કોઈ આ સમસ્યા હલ કરવા માટે તૈયાર નથી. તો અમે આના લીધે ફેમિલી ઘણી પરેશાન થાય છે અને આ જે બધા મકાનો ભાડે આપેલા છે એ બની બેઠેલા બ્રોકરોએ આપેલા છે, એમનો ભાડા કરાર પણ નથી અને મકાનમાં કોણ રહે છે, કેટલા જણ રહે છે એ મકાન માલિકને પોતે ખબર નથી અને એ તપાસ પણ કરતા નથી કેમ કે એમને ખાલી ભાડાથી જ મતલબ છે. અહીંયા જેટલા પણ મકાન ભાડે આપેલા છે આપને અહીંયા કચરાની ગાડી આવે છે પણ કોઈ મકાન જે રહેતા હોય છે જે સ્ટુડન્ટો બેચલરો એ કોઈ દિવસ કચરો ગાડીમાં નાખતા નથી અને એમના આંગણામાં નાખે છે, જેના અમે ફોટા લીધેલા છે. તમે જોવા હોય તો અમે મૂકી શકીએ છીએ પણ અમને અગાઉ મિટિંગમાં એવું થયેલું કે તમે આવા બધા ફોટા મૂકશો ના, અમને જાણ કરો, અમે કરી દઈશું, પણ એ પણ કામ કરતા નથી. એટલે અમે બહુ જ હેરાન થયા છે. અમે અહીંયા છોકરાઓ સાથે રહીએ છીએ, ફેમિલી સાથે રહીએ છીએ. જેમ કે અમારે ખાઈને સોસાયટીમાં બહાર નીકળવું એ પણ અમને આમ એવું લાગે છે કે અમે ખરેખર બહાર નીકળીએ કે ના નીકળીએ. એટલે ઘણી જ તકલીફો છે. જો આ મકાન માલિકો અમને સપોર્ટ આપે એવી સપોર્ટ નહીં આપે તો અમે કાયદેસરની કાર્યવાહી સોસાયટી तरफ કરવા તૈયાર છીએ. जी हाँ, BCR न्यूज़ के लिए गुजरात ब्यूरो चीफ रोहित पटेल की रिपोर्ट.